జెడ్పిహెచ్ఎస్ బాయ్స్ హై స్కూల్ జోపేట నుంచి వచ్చిన. ఇది ఏమంటే న్యూ ఎగ్ ఏది ఓల్డ్ ఏజ్ ఎగ్ ఏది తెలుపుతుంది సార్. ఇది దీంట్లో ఫస్ట్ మనం ఇంట్లో వాడుకుంటాం కదా సార్. దాంట్లో ఫస్ట్ స్మార్ట్ ఎక్స్రే రిమైండర్ సార్. మై ఎక్స్పెరిమెంట్ నేమ్ స్మార్ట్ ఎక్స్రే రిమైండర్. స్మార్ట్ ఎగ్ అంటే స్మార్ట్ ఫోన్ తోటి సెన్సార్స్ ద్వారా లింక్ ఉంటుంది సార్. ఆ సెన్సార్స్ ఎన్నో పాత ఎగ్ ఏది కొత్త ఎగ్ ఏది అని తెలుస్తుంది సార్. ఇది చూపిస్తాను చూడండి. థర్డ్ సెక్షన్ పైన థర్డ్ నెంబర్ థర్డ్ ఎగ్ పైన పెట్టినాం. ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది 5 అవర్స్కి పెట్టుకున్నాం. ఇది డేస్లలో కూడా పెట్టుకోవచ్చు సార్. మనం ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. ఇది ఓన్లీ సెల్ ఫోన్ ద్వారానే ఈజీగా ఉంటుంది సార్. ఇది సెకండ్ పెట్టినాం. ఫస్ట్ ఎగ్ పైన పెట్టినాం. ఇది స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. డేస్లలో పెట్టుకుంటే ఈరోజు ఏది పెట్టినాము, మొన్న ఏది పెట్టినాము, ఈరోజు నిన్న ఏది పెట్టినాము అని తెలుసుకోవచ్చు సార్. ఈజీగా ఉంటుంది. అవైలబుల్ మెటల్ సార్. ఇవన్నీ దగ్గరలోనే దొరుకుతాయి. And this is our project drowsiness alert. So what happens is that when the eyelid is closed, the buzzer gets activated. So like this, the person is driving while he is drowsy or sleepy, this buzzer gets activated. So let me show you an example. See, think of my finger as an eyelid closing. So this buzzer gets activated if the eyelid is closed. So this works like that. And we have made another project. These sensor modules are all installed in the engine of the car. So what happens is this tells the car engine temperature and humidity, and also the amount of alcohol and smoke emission from the car, and also the distance that other cars are from the vehicle. So we can use all this data for insurance purposes to claim insurance if an accident happens. So we can also get the information from the internet through internet. If you open this website is called ThinkSpeak, and we can connect it. So when we open that website, we get all this information from the car, and also the GPS data along with other engine information and other things. And we can also use this to claim insurance purposes. ఇది యూవీ లైట్ ఛాంబర్ అంటే ఇప్పుడు మన డ్రెస్సెస్ అవన్నీ అవిటికి ఇది వైరసెస్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి మొత్తము ఈ లైట్స్ అనేటివి తీసేసుకుంటుంది. ఈ లైట్స్ మనకు ఇప్పుడు వైరస్ కరోనా అవన్నీ వచ్చేటివి దీనివల్లనే. ఇలా పెడితే మనము ఫోన్స్ అవన్నీ రోజు కడగం కదా అంకుల్, అది ఇంట్లో పెడితే లైట్స్ అనేటివి అవిటికి ఉన్న కెమికల్స్ అవన్నీ తీసేసుకుంటుంది. మళ్ళీ మొబైల్స్ కూడా రోజు వాడాం కదా, అవి కూడా ఇది అనేటివి తీసేసుకుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. 10th class. My school name is ZPHS Torpalli, Mandal Konapur, Sangareddy district. My guide teacher name is B. Narendra, SA Physical Science. My project is grass cutter machine. Grass cutter machine have become very essential to our daily life. India is an mostly agriculture country. In our country, between 85% people are depending on agriculture. Maximum people, farmers, between 1 to 5 acres, less than 1 to 5 acres cultivate land. Grass cutter machine is used to cut the grass and removing wastage plants in the agricultural land with easy and simple. The grass cutter machine has caught a great interest among the people. The grass cutter project was made at low cost, medium weight and durable, environmental friendly. The aim of our project to develop grass cutter machine with low cost and easily available material. There are 2 types of grass cutter. One is axial and another is radial. We will operate this machine by using radial type. Operate this machine. This is grass cutter machine applying force. Manish Gaur from Pioneers International School, Sangareddy district. My topic is eco-friendly home. It is also known as environmentally friendly home. This is compost pit, biomass energy, solar energy, wind energy, water pit. Compost pit, dig a hole, add all the organic materials like food wastage, leaves, etc. and use it as a fertilizer to your garden. Biomass energy, it is initially comes from the sun, plants or algae regrow in a relatively some amount of time. Solar energy, water pit,
it. Rainwater harvesting. Rainwater recharge rainwater through pits or trenches are called comes from water pits. Water pits increase water level in the groundwater storage. Wind energy. Wind is almost present everywhere. Wind is consistent in medium and long term. Wind is free relative renewable resource energy, renewable resource, economical value, maintenance cost, and placement of wind harvesting facilities. Solar energy is a technologies and power plant do not produce any air pollution and greenhouse gases when operating. Its disadvantage is it took lot of space and wind energy disadvantage is it is different. It is harmful for some wildlife and it is noisy. Thank you. My name is Somshekar. I am studying in 10th class, ZPHS Atnakur, Mandal Sadashipet. My project name is Garbage Electricity for Street Lights. అంటే మనం చెత్తతోటి కరెంట్ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఈ మన భారతదేశంలో ప్రతిరోజు ఎంతో చెత్త వస్తుంది. ఆ చెత్త హాస్పిటల్స్ నుంచి, హోటళ్ళ నుంచి, ఎలక్ట్రిసిటీ చెత్త వస్తుంది. ఆ చెత్తతోటి మనం కరెంటుని చేయొచ్చు. ఈ చెత్త వల్ల చాలా డిసీజెస్ వస్తాయి, అంటే రోగాలు వస్తాయి. దానివల్ల చాలా పొల్యూటింగ్ అవుతుంది. ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాటర్ పొల్యూటింగ్ అవుతాయి. ఈ చెత్తతోటి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే చెత్తని మొత్తం కలెక్ట్ చేసి దాన్ని వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏమైనా ఉంటే అవి తీసేసి దాన్ని బాయిల్ చేస్తే దాంట్లో నుంచి వచ్చే పొగల ద్వారా మనం ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ మన స్ట్రీట్స్ లెక్క యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దీని ఖర్చు గిట్ట చాలా తక్కువ ఉంటుంది. దీనితోటి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల యూజెస్ మన పొల్యూటింగ్ ఆపొచ్చు. జంతువులకు ఏ హాని ఉండదు. ప్లాస్టిక్ గిట్ట ఏం హానికరంగా ఉండదు. దీనివల్ల మనం పొల్యూషన్ని అరికట్టవచ్చు. ఆర్థికంగా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మేము చాలా యూజెస్ వస్తాయి దీంతో. సార్ థ్యాంక్ యూ. My name is Maheshwari. I am studying 10th class from KGBV Zera Sangam. My project name is Electrical Quiz Board. It means మనము క్విజ్ ద్వారా స్టూడెంట్స్కి ఆన్సర్స్ అనేవి చాలా తొందరగా నేర్పించవచ్చు, మరి బట్టి విధానము ఉండదు. ఇక్కడ మనము ఫిజికల్ టాపిక్ నుండి ఎలిమెంట్స్ మరియు సింబల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎలిమెంట్ నేమ్ హైడ్రోజన్ అయినప్పుడు దాని యొక్క సింబల్ హెచ్ కాబట్టి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే మాత్రమే బల్బ్ అనేది షో చేస్తుంది. అదే హీలియం ఒక సింబల్కి పిన్ టచ్ చేయడం వల్ల బల్బ్ వెలగదు. బికాస్ హైడ్రోజన్కి కనెక్ట్ చేసిన వైరు బ్యాక్ సైడ్ హీలియంకి అనేది హైడ్రోజన్కి కనెక్ట్ చేసిన వైరు దాని యొక్క సింబల్ హెచ్ తోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. మనకి కరెంట్ పాస్వేలో ప్లస్ మైనస్ అనే సింబల్స్ ఉంటాయి. అక్కడ ఆ వైర్లో ప్లస్ మైనస్ ప్లేసెస్ దగ్గర కరెంట్ అనేది పాస్ అవ్వడంతో బల్బ్ అనేది షో చేస్తుంది. మనకి పవర్ రావడానికి మేము ఇక్కడ నార్మల్ బ్యాటరీని తీసుకోవడం జరిగింది. దాని నుంచి మనం ఇక్కడ పిన్స్ కనెక్ట్ చేసుకొని బ్యాటరీతో బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న మన వైర్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసి క్వశ్చన్ దగ్గర ఆన్సర్ దగ్గర పిన్ పెట్టినప్పుడు బల్బ్ షో అయ్యే విధంగా చూసుకున్నాం. దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే పిల్లలకి టీచర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఆన్సర్స్ నేర్చుకోవచ్చు, మరియు టైంని కూడా చాలా సేవ్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా పిల్లలు బట్టి విధానం లేకుండా ఆన్సర్స్ని చాలా త్వరగా యూజ్ చేసుకుంటారు. ఈ క్విజ్ బోర్డ్లో మనము ఫిజిక్సే కాకుండా తెలుగు, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్ అనేవి ప్రతి సబ్జెక్ట్ నుండి ఎంత లాంగ్ క్వశ్చన్ అయినా, జీకే క్వశ్చన్స్ అయినా సరే రాసుకొని మరియు ఆన్సర్స్ చూపించుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక హైడ్రోజన్ చేసినట్టు జింక్తో గనక నేను చేసినట్లయితే రైట్ ఆన్సర్ టచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే బల్బ్ అనేది షో చేసింది. అలా కాకుండా జింక్ యొక్క సింబల్ కాకుండా కాల్షియం యొక్క సింబల్తో నేను పిన్ టచ్ చేసినప్పుడు బల్బ్ అనేది షో చేయలేదు. ఎందుకంటే జింకున్న వైరు జింక్ యొక్క సింబల్తో కనెక్ట్ అయి ఉండడంతో ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ అవ్వడంతో ఇక్కడ బల్బ్ అనేది షో చేసింది. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ప్రణవి. నేను ZPHS కంది పాఠశాలలో 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారు శ్రీ రమేష్ గారు, మా గైడ్ టీచర్ శ్రీమతి లతారాణి గారు.
నా ప్రాజెక్ట్ పేరు ఇన్నోవేటివ్ మల్టీపర్పస్ రోడ్. దీనిలో ఏకకాలంలో 3 పనులు జరుగును. ఫస్ట్ వన్ వంట, సెకండ్ వన్ వేడి నీరు, థర్డ్ వన్ స్వేదన జలం. దీనిలో వ్యర్థంగా ఇంధన పొదుపు కూడా చేయవచ్చు. ఇది ఇంధన పొదుపు కూడా ఖర్చు లేకుండా వంట, వేడి నీరు పొందుతూ స్వేదన జలం అమ్మి కూడా ఆదాయంగా పొందవచ్చు. దీనిలో ఇది హాస్టల్స్కి హోటల్స్కి ఉపయోగకరం. వంట చేయే విధం, పొయ్యి మధ్యలో ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో నీళ్ళు ఉంటుంది. దీనిలో ఇంధనంగా వరిపొట్టు లేదా కర్రపొట్టు ఉపయోగించుకోవచ్చు. మరుగుతున్న నీళ్ళు మనం దీని ద్వారా పొందవచ్చు. నీటి ఆవిరిని గొట్టం ద్వారా బయటికి చల్లబడితే ఇది స్వేదన జలంగా మరియు దీని ఆదాయంగా మనం అమ్ముకోవచ్చు. My name is Mohita Sai. I am from Scholars High School, Sangareddy. Today's my topic is generating waste from electric energy. The purpose of choosing this project is to generate electricity from municipal solid waste materials such as paper, plastic, rubber and waste materials etc. This is the jack box and here the waste materials will be burning. In our homes we release a lot of wastage and we can burn them and produce the electricity which can be used in our cities. Here the waste material can be burned. Now I will show you this. Here we are burning the waste materials. We can see that the smoke also will produce, but the smoke can be purified and can be used. These are the fans to cool the process. From this, the solar panels will take up the heat from this burning process and it will send to this powerless storage battery and it will conduct the electricity to these LED bulbs. Now the LED bulbs are glowing due to the burning of this waste materials. This is my project. What are the advantages of this project? From this project we can from this municipal solid waste, that is waste materials such as paper, plastic, rubber etc. From this we can produce electricity. This is in India we have seen that the population growth is increasing. In 3 to 4 months the India will take the place of second. Now it is in second place. In 3 to 4 months it will take a first place to be in the world's most populated city. So in most populated city we have also the dirt. The dirt is increasing. So from this we should produce also electricity. Everything should be, the resources also should increase. So to increase the resources and to produce electricity, my project will help. Here to producing electricity is only the reason to burn these MSW materials. Burning waste will reduce the amount of material that would probably be buried in the landfills. We are dumping the wastage into the landfills. It will also reduce and we can burn this and we can produce electricity. My name is A. Navdeep Gaud. I am from Telangana Social Welfare Residential School, Nalkal. My project is manual safety sensor. In many of the urban areas, we can find out some open manholes during heavy water flow. In that manholes, many of the people are fell down in that manhole and losing their valuable lives due to heavy water flow. Due to heavy water flow, the man falling down in that manholes and losing their lives. To solve this, I suggest a project that is we attach a IR sensor nearby this manhole that will detect man and that will detect the man which are passing through the manhole and alert the man so that man will go far away from this manhole and can save his life, save his valuable life. Any animal also passing through this manhole, that will also indicate, identify and produce the warning signal like this. This is IR sensor. In this IR sensor, this is transmitter which emits IR rays from the transmitter. When an object is front of that rays,
it will hits and bounce back, and this receiver will receive the IR signals which are comes through that IR rays and produces a warning signal and lights the LED lights, which can help to save a human's life any animal's life also. In that water flow, many of the plastic is mixed in that water. By using this mesh, we can separate the plastic from that water and prevent the water pollution. In case the IR sensor is not worked, when any person fell down in that manhole, the mesh which are placed in manhole, it will save the human life by catching human. This mesh or grill is covered by mesh. It will save the human's life by catching the man who are fell down in that manhole. By this we can save a human life. And also I suggest a project in houses. We will use water preservers. In that water preservers, many of the children are playing and suddenly fell down in that preservers, and they lost their valuable life. By placing this mesh or grill to that reservoir, that children will be saved from that mesh or grill. By this, the children life also will save by this mesh or grill. నా ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ అనగా మనం ప్లాస్టిక్ను ఇష్టం వచ్చినట్లా పడేస్తున్నాము. వాటి వల్ల జరిగే అనర్థాల గురించి, ప్లాస్టిక్ విషవాయువుల గురించి మనము వ్యర్థాలు చేయకుండా ప్లాస్టిక్ ద్వారా రోడ్స్ వేయడం. ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో ప్లాస్టిక్ను సేకరించి ఇక్కడ నుంచి కటింగ్ మిషన్లోకి తీసుకొని ప్లాస్టిక్ను ముక్కలుగా చేసి ఈ పైప్ ద్వారా రోలింగ్ డ్రమ్లో వైట్ సిమెంట్ ఇంకా డాంబర్ను వేసి అధిక ఉష్ణోగ్రత కలిగిన డ్రమ్లో వేడి చేసిన దాన్ని ద్రవ రూపంలో వాయువు ద్రవ రూపంలో మారినప్పుడు దాన్ని రోడ్డు వేయడానికి సులభంగా ఉంటుంది. దీనికి జేసీబీ మరియు ట్రక్ బర్నర్ల ద్వారా రోడ్డు వేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని తక్కువ ఖర్చుతో వేయవచ్చు. దీని ఎక్కువ కాలం నిలుస్తుంది. దీనివల్ల ఉపయోగాలు: కలుషితం తక్కువగా ఉంటుంది, వాతావరణంలోని కలుషితం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వం ప్లాస్టిక్ రోడ్స్ ఊళ్ళల్లో వేస్తే తక్కువ ఖర్చుతో కూడినది. ఇది సులభమైన ప్రక్రియ, ఏ యంత్రాలు లేకుండా సులభమైన ప్రక్రియ, ఏ పరిశ్రమ ప్రమేయం లేకుండా సాధారణ ప్రక్రియ. విషవాయువులు పరిమాణం లేదు. వీటి వల్ల జరిగే అనర్థాల గురించి మనము ఉపయోగించవచ్చు వీటిని. ధన్యవాదాలు. My name is Akshaya. I am from 9th class, Hatnura, ZPJHS Hatnura Mandal, Sangareddy district. My project name is homemade neem soaps and the soaps, how they benefits. These soaps are actually moisturizer and hydrating for the skin. This soap is right choice for you with an antimicrobial formula. This is antimicrobial solution, acts as an anti-inflammatory, antimicrobial, antibacterial. These soaps are benefits our skin by purifying our blood collagen circulation and treating dark spots, hydrating skin, achieving glowing in skin and purifying your body. Thank you, sir. So I am Ankita from 10th class, ZPHS Katpal, Mandal Sirgapur, Sangareddy. So యాంటీ అలారం స్లీప్ ఫర్ డ్రైవర్స్. సో మనం డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి డ్రైవింగ్లో మనకి కళ్ళు మూతలు పడడం, నిద్ర రావడం అలాంటివి జరుగుతుంటాయి. సో దానికోసం ఇది యాంటీ అలారం స్లీప్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. దీనికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, మనం ఏం చేస్తామనేది చెప్తా. సో ఇది స్పెట్స్ అనమాట. స్పెట్స్కి ఐఆర్ సెన్సర్ అనేది ఉంటుంది. ఐఆర్ సెన్సర్ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న రేడియేషన్ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఐఆర్ సెన్సర్లో బ్లాక్ కలర్ ఐఆర్ రిసీవర్, వైట్ కలర్ ఐఆర్ ఇమిటర్. సో ఇది ఎల్ఈడి సమ్ లైట్ అనమాట. సో ఇది మన వర్క్ చేస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఇది బజర్. నెక్స్ట్ అడినో ఐఆర్. ఇది దీంట్లో క్రోమో కంట్రోల్ ఉంటుంది. ఇది మనం ప్రోగ్రామ్ చేసినట్టు వర్క్ చేస్తుంది. సో ఇది కోమా పేషెంట్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. రివర్స్గా కనుక దీన్ని మనం ఫిట్ చేసుకున్నట్టయితే ఇది ట్రాన్స్నోల్ అండ్ ఇది వీల్. సో మనం దీన్ని ఇప్పుడు పెట్టుకొని డ్రైవ్ చేస్తున్నాం అనుకో. సో ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు
సో ఇప్పుడు డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు 20 or 30 కళ్ళు మూసుకోగానే వెంటనే మనకు సైరన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో మనం వెంటనే అలర్ట్ అవుతాం. వెంటనే అలర్ట్ కాకుండా ఏ యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ఉంటుంది. సో దీని నుంచి బజర్ వస్తుంది. బజర్ వల్ల ఈ అడినో ఐఆర్ ఉంటుంది. దీని నుంచి ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి ఈ వీల్ వరకు స్లోగా ఆగిపోతుంది. స్లోగా ఆగిపోవడం వల్ల మనం ఆగిపోతాం. వెంటనే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామనేది మనకు తెలుస్తుంది. దానివల్ల మనం అలర్ట్ అయ్యి మళ్ళీ డ్రైవ్ చేస్తూ దీనివల్ల లైఫ్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ కార్ ఆగిపోతుంది. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కూడా కార్స్ వస్తున్నాయి అనుకుంటే మనకు బ్యాక్ సైడ్ బల్బ్స్ కూడా వెలుగుతూ ఉంటాయి. సో మెల్లిగా వచ్చే ఏ యాక్సిడెంట్స్ కాదు. చెట్టుకు వెళ్ళి గుద్దుకుంటాం అలాంటివి ఏమి ఉండవు. స్లోగా వెళ్తుంది కాబట్టి మనకి ఏ డిస్టర్బెన్స్ కానీ ఏ యాక్సిడెంట్స్ కానీ జరగకుండా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ రఘురామ్ ఫ్రమ్ TSRS లింగంపల్లి. సార్ ఇది సాయిల్ మాయిశ్చర్ కిట్. నార్మల్గా మనం స్టెప్ కల్టివేషన్ చేసే ప్రదేశాల్లో ఎక్కువగా దీన్ని వాడచ్చు. ఇది సెన్సర్, హుకప్ సెన్సర్. ఇది డ్రై సాయిల్లో ఉంటే ల్యాండ్కి వాటర్ అవసరం ఉందని తెలిసి వాటర్ పంప్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అదే సాయిల్ వెట్ ఉందనుకో, వెట్ సాయిల్లో ఉంటే వాటర్ పంపింగ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. దీనివల్ల అంటే ఫార్మర్స్ ఎప్పుడు ఉండలేరు కదా, ఆటోమేటిక్గా నేల తడిగా ఉంటే వాటర్ పంపింగ్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ ల్యాండ్ పొడి అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా వాటర్ దానంతలో అదే పంప్ చేసుకుంటుంది. పవర్ సేవ్ అవుతుంది. దీంతో వాటర్ కూడా వేస్ట్ కాకుండా సేవ్ అయిపోతుంది. Maheshwar from TSRS and JC Lingampalli. First of all, I will introduce my project. My project is nothing but biodegradable and eco-friendly plastic made from milk. So నేను ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ మిల్క్ అనేది ఎట్లా డిరైవ్ చేసి మిల్క్ నుంచి ప్లాస్టిక్ ఎట్లా డిరైవ్ చేస్తానో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక 100 ml ఆఫ్ మిల్క్ని ఒక బౌల్లో పోర్ చేస్తున్నాను. 100 ml ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ దాన్ని బాయిలింగ్ ఆన్ చేసి ఇండక్షన్ స్టవ్ మీద పెట్టి దానికి హీట్ చేస్తున్నాను. దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే 100 to 105 degrees Celsius ఉంటుంది. సో నేను ఆ టెంపరేచర్ వరకు నేను బాయిల్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ హీటెడ్ నేను ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్ చేశాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఎంటీ బీకర్లో నేను 4 ml ఆఫ్ అసిటిక్ యాసిడ్ అంటే వినీగర్, 4 ml ఆఫ్ వినీగర్ని ఒక ఎంటీ బీకర్లో పోస్తున్నాను. 4 ml ఇది పోసాక మనకి వేడిగా అయిన పాలని ఈ బీకర్లో పోస్తున్నాను. ఈ బీకర్లో పోసాక దీన్ని బాగా కలుపుతాను. పాలల్లో కెసిన్ అనే ప్రోటీన్ ఇంకా వేరే ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. దానిలో మెయిన్గా మనకి కెసిన్ ప్రోటీన్ అనేది సపరేట్ చేయడానికి ఈ ప్రాసెస్. ఈ కెసిన్ ప్రోటీన్ని ఇప్పుడు నేను కాస్త స్టిరింగ్ చేశాక ఒక సీవ్ ట్యూబ్ ద్వారా ఒక ఫనెల్లో పంపిస్తున్నాను. మనకి ఇలా చేయడం ద్వారా ఈ సీవ్ మీద మనకి కెసిన్ ప్రోటీన్ అనేది ఈ సీవ్ ట్యూబ్ మీద అక్యుములేట్ అవుతుంది. ఈ కెసిన్ ప్రోటీన్ అనేది మనకి మోనోమర్స్ అంటే పార్టికల్స్గా ఉంటుంది. దీన్ని ఇప్పుడు నేను ఈ సపరేట్ అయిన ప్రోటీన్ కెసిన్ ప్రోటీన్ ఇంకా కాస్త వెట్గా ఉంది అంటే ఇంకా కాస్త పచ్చిగా ఉంది. దీన్ని నేను క్లాత్ మీద వేస్తున్నాను. క్లాత్ మీద వేసాక దీన్ని కాస్త పిండేస్తాను. సో దట్ ద ఎక్సెస్ వాటర్ విల్ రిమూవ్. సో ఎక్సెస్ వాటర్ రిమూవ్ చేశాక మనకు మిగిలింది కెసిన్ ప్రోటీన్. ఇవి మోనోమర్స్ అంటే సింగిల్ స్మాల్ పార్టికల్స్. ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ కలిపి జాయిన్ చేయడం ద్వారా మనకి ఒక పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మనకి డైలీ లైఫ్ సిచ్యువేషన్లో చూసుకున్నట్టయితే మనకి వినాయకుని విగ్రహాలు ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్తో తయారు చేసి చెరువులలో పడేస్తున్నారు. దానివల్ల మనకి ద వాటర్ ఈజ్ గెటింగ్ కంటామినేటెడ్ అంటే పొల్యూషన్ అవుతుంది. సో ల్యాండ్ పొల్యూషన్ కూడా అవుతుంది. ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వితిన్ 3 months ఎర్త్ మీద పడే కానీ వితిన్ 3 months అది టోటల్ డీకంపోజ్ అవుతుంది. ప్లస్ దాన్ని మనం ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్కి బదులు వినాయక విగ్రహం తయారు చేయడం వల్ల ఎలాంటి హామీ ఉండదు. దీన్ని తిన్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఇది ఈటబుల్, బయోడిగ్రేడబుల్, ఎకో ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఈటబుల్ ప్లాస్టిక్. ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ మిల్క్.
సో దీన్ని మనం టాయ్స్ని తయారు చేయడానికి, ఆడవాళ్ళు వేసుకునే గొలుసు, నగలలు అలాంటి ఆర్నమెంట్స్ తయారు చేయడానికి కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ ప్లాస్టిక్ నార్మల్ ప్లాస్టిక్ బదులు ఇది యూజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ల్యాండ్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది, వినాయకుడిని నిమజ్జనం చేయడం ద్వారా వాటర్ పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. సో దీనివల్ల చాలా యూజ్ ఉంది. 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. కేజీబీ పుల్కుర్తి మండలం నుండి వచ్చాను. దీనిని ఎలక్ట్రిక్ షాక్ పరికరం అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలకు ఉపయోగపడుతుంది. మనం ఒంటరిగా ఎక్కడికైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు, ఏదైనా ప్రమాదంలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని మనం కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇది ఇక్కడ పక్కన ఉన్న బటన్ని ఆన్ చేసినప్పుడు దీంట్లో కరెంట్ వస్తుంది సార్. టచ్ చేయలే, షాక్ తగులుతుంది. చేస్తారా? టచ్ చేయండి సార్ దాన్ని. సో ఇట్లా ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా అంటే లోపల ఉన్న కొద్ది షాకు పోతుంది సార్. దీనిలో ట్రాన్స్ఫార్మరు మరియు ఇన్వర్టర్, 6 వోల్ట్ బ్యాటరీ, సెల్ మరియు ఆన్ ఆఫ్ బటన్ పెట్టుకున్నాను సార్. సెన్సర్తో పనిచేస్తుంది సార్ అది. ఇక్కడ మనము ఎకో ఫ్రెండ్లీ మల్టీపర్పస్ గొడుగును తీసుకున్నాం మేము. దీంతో మనకు చాలా ఉపయోగం ఉంది. సమాజంలో మనం చాలామంది ఆడవాళ్ళు బస్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా రకంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. బేబీస్కి ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు, చక్కగా కూర్చొని ఈ తెర కింద చక్కగా కూర్చొని ఇలా కూర్చొని మంచిగా ఫీడింగ్ చేయవచ్చు, అన్నం తినవచ్చు. బేబీస్ ఎక్కడైనా పడుకోబెట్టినప్పుడు మంచిగా ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉన్నాయి. దీంతో సూర్యకిరణాల నుండి విద్యుత్ శక్తి వస్తుంది. ఇక్కడ ఫోన్ బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేసుకొని విద్యుత్ శక్తి లభిస్తుంది. ఇక్కడ ఛార్జ్ బ్యాటరీ ఉంది. దీంతో బజర్ ఉంది. ఈ బజర్ చైన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆన్ చేసుకుంటే బజర్ సౌండ్ వస్తుంది. చైన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు పాములు కానీ ఏవైనా అడ్డంకులు వచ్చినా కానీ ఆ సౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇక్కడ లైట్ ఉంది. చీకట్లో వెళ్ళినప్పుడు మనకేం కనిపించదు కాబట్టి లైట్ ఆన్ చేసుకొని వెళ్తే కనిపిస్తుంది. ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. మన దగ్గర ఛార్జర్ బ్యాటరీ తెచ్చుకోము కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఛార్జర్ పెట్టుకోవచ్చు ఫోన్ని. ఫ్యాన్ కూడా ఉంది. మనకు బాగా ఉబ్బరిచ్చినప్పుడు ఎండాకాలంలో చెత్త తీసుకొని వెళ్తాం కదా, అప్పుడు ఉబ్బరివ్వకుండా ఫ్యాన్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మనం చిన్నపిల్లల్ని ఎక్కడైనా పండబెట్టినా కానీ ఫ్యాన్ వేసి పడుకోబెట్టవచ్చు చైన్లలో. Good morning sir, I am Nandini from ZPHS Annaram. My project name eco-friendly cycle pedal mixer. సైకిల్తో మిక్సర్ ఎట్లా అంటే సైకిల్ పెడల్స్ తొక్కుతున్నప్పుడు మిక్సర్ ఆటోమేటిక్గా స్టార్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కొంచెం ఎక్కువ స్టార్ట్ చేయండి. ఇలా మిక్సర్ అవుతూ ఉంటుంది. పెడల్ తొక్కుతున్న కొద్దీ మిక్సర్ అవుతుంటుంది. కరెంట్ లేకుండా మనకి యూజ్ ఉంది. మంచిగా డబ్బులు ఆదా చేయవచ్చు. కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ రాదు. ఓన్లీ ఒక 1200లో చేసుకోవచ్చు ఇంత మంచిగా. మన చిన్నపిల్లలు లేదా పెద్దలు ఎవరిదైనా సైకిల్ పాతగా ఉన్న సైకిల్ని బ్యాక్ సైడ్ ముంగటున్న హ్యాండిల్ని బ్యాక్ సైడ్ హ్యాండిల్ చేసేసి వెనక సీట్ పెట్టేసి వెనక ఇట్లా చెక్కతో సీట్ చేసి దాన్ని హోల్ పెట్టి ఇలా మిక్స్ గ్రైండెడ్ యాడ్ చేయాలి. మిక్స్ గ్రైండెడ్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్పరాడ్ పెట్టాలి. ఇన్పరాడ్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం పెడల్ తొక్కుతున్నప్పుడు ఆ ఇన్పరాడ్ తిరుగుతూ మిక్సర్ని చాలా స్పీడ్గా తిప్పుతుంది. దానిలో ఉన్న బ్లేడ్స్ తిరగడం వల్ల మనకి మిక్సీ గ్రైండ్ జల్దీ ఫాస్ట్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. My name is Sujata, ZPHS Masanpalli School. ఆల్కహాల్ బేస్డ్ వెహికల్ సిస్టమ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం వల్ల యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి కదా సార్. ఆల్కహాల్ తీసుకుందా లేదా అనేది ఇది గెస్ చేస్తుంది. ఇది గెస్ చేసి ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే కనుక వెహికల్ని ఆపేస్తుంది. అప్పుడు ఈ వెహికల్ ఆగిపోతుంది. ఆల్కహాల్ తీసుకున్నట్లయితే వెళ్ళిపోతుంది. అతను ఎక్కడున్నా అనేది లొకేషన్ పోలీస్ వాళ్ళకి కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కానీ లొకేషన్ షేర్ చేస్తుంది సార్. ఇదేమో అతను ఫోన్ నెంబర్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి లొకేషన్ షేర్ చేస్తుంది. ఇదేమో మైక్రో కంట్రోలర్. ఇదేమో ఇందులో టూ రౌండ్ 16 క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఈ పవర్ మొత్తం దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సార్. దీనివల్ల యాక్సిడెంట్స్ ఏం జరగవు. My name is Meenakshi. I am studying in 10th class English medium. I am from ZPHS Biranguda, Aminpur Mandal, Sangareddy district. ఈ మోడల్ వచ్చేసి గ్యాస్ డిటెక్టర్. ఏంటంటే గ్యాస్ లీకేజ్ అవుతుంటే చాలామంది ప్రాణాలు పోతున్నాయి కదా, అందుకనే మేము ఈ యొక్క మోడల్ తీసుకున్నాం. ఇదేంటంటే గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా విండో ఓపెన్ అయ్యి గ్యాస్ అంతా బయటికి వెళ్ళడం వల్ల ఏం జరగకుండా చూస్తుంది.
ఓపెన్ అయితే గ్యాస్ అంతా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ. My name is Kalyan. I am from ZPHS Kamampalli, Munpalli Mandal, Sangareddy district. ఇప్పుడు టాపిక్ వచ్చేసి ఇది కార్డ్బోర్డ్తో రోబోట్ తయారు చేసాం. రోబోట్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏమిటంటే బార్డర్లో సైనికులు ప్రాణాలు కోల్పోకుండా దీన్ని తయారు చేయడం, ఇది మా టాపిక్. దీన్ని తయారు చేయడానికి మాకు కొన్ని కార్డ్బోర్డ్స్, అలాగే కొన్ని DC మోటార్స్, 9V బ్యాటరీస్, వైర్స్, స్విచ్చెస్ ఉపయోగపడ్డాయి. స్విచ్చెస్ వల్ల ఆన్ ఆఫ్ చేస్తే ముంగటికి వెనక్కి వెళ్ళడానికి సహాయం పడుతుంది. ఏదన్నా వస్తువుని క్యారీ చేయడానికి దీన్ని క్రియేట్ చేసినాం. థ్యాంక్ యూ. My name is Mansa. I am from Telangana Model School. My project is about contaminated wind cleanser. ఈ మధ్యకాలంలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా పెరుగుతుంది. ప్లస్ దీని ద్వారా మనకు ఆస్తమా, బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీస్, ఇంకా లంగ్ క్యాన్సర్ ఇలాంటి ఎన్నెన్నో డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. దీని ద్వారా మనం మన ప్రాణాలని కోల్పోతున్నాం. ఇంకా ఇవి డేంజరస్ గ్యాసెస్ ఎలాంటివంటే క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అని, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్ అని ఇలాంటి గ్యాసెస్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా మన గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని తగ్గించడానికి, మన ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేసుకోవడానికి నేను ఈ మోడల్ని ప్రిపేర్ చేశాను. ఈ మోడల్ యొక్క మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎగ్జాస్ట్ పైప్లో నుంచి వచ్చే ఎయిర్ని ఫిల్టరేట్ చేసి బయటకు నార్మల్ ఎయిర్ లాగా పంపించడం. అది ఎలా, మనం ఈ డివైస్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి 2 ఫిల్టర్ పేపర్స్ కావాలి. 2 ఫిల్టర్ పేపర్స్ కావాలి, హెపా ఫిల్టర్ అండ్ కార్బన్ ఫిల్టర్. మనం ఎగ్జాస్ట్ పైప్ ముందు హెపా ఫిల్టర్ని ఫిక్స్ చేయాలి. హెపా ఫిల్టర్ అనేది పొల్యూటెంట్స్ని, ఇంకా ఎలర్జెన్స్ని, ఇంకా హార్మ్ఫుల్ సబ్స్టాన్సెస్ని ట్రాప్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హెపా ఫిల్టర్ని ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా దీంట్లో నుంచి వచ్చే పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అనేది ఫిల్ట్రేట్ అయి బయటకు వస్తుంది. ఓడర్ లాంటి సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి హెపా ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్ట్రేట్ అవ్వవు. కాబట్టి మనం దాని ముందు కార్బన్ ఫిల్టర్ని ఫిక్స్ చేయాలి. కార్బన్ ఫిల్టర్ని ఫిక్స్ చేయడం ద్వారా మనకు అందులో వచ్చే బ్యాడ్ ఓడర్ని కూడా అది ట్రాప్ చేసేసి మనకు బయటకు నార్మల్ ఎయిర్ లాగా పంపిస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఎలాంటి పొల్యూటెంట్స్ అనేది మన వెహికల్స్ ద్వారా ఉండదు. ప్లస్ బయటకు అనేది నార్మల్ ఎయిర్ లాగా వస్తుంది. కాబట్టి మనం పొల్యూషన్ని తగ్గించవచ్చు, మన ఎన్విరాన్మెంట్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఈ డివైస్ అనేది ఏ మోటార్ సైకిల్లోకైనా ఈజీగా ఫిక్స్ అవుతుంది. ప్లస్ పొల్యూటెంట్స్ అనేది మంచిగా ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, బయటకు ఏం పంపించదు. మై నేమ్ ఈస్ ఎల్ శివ. మై స్కూల్ నేమ్ ఈస్ UPS రామసన్పల్లి. నేను తయారు చేసినది, దీని పేరు ఆటోమేటిక్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ మిషన్. ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మన కాటన్ మిల్స్ దగ్గర చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది కాటన్ మిల్స్లలో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా ప్రజలకు చాలా ప్రాణ నష్టం జరుగుతుంది. అక్కడ మనం అక్కడ ఫైర్ ఇంజన్ కూడా చేరుకోవాలంటే చాలా కష్టం, సమయం ఎక్కువ పడుతుంది. దానివల్ల చాలామంది ప్రజలు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్గా అన్నీ చేసేస్తుంది. టెంపరేచర్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అయిపోయి వాటర్ రావడం మొదలై మంటలను ఆర్పేస్తుంది. అప్పుడు మనం ప్రాణ నష్టం జరగడానికి అవకాశం తక్కువ ఉంటుంది. దాంతో చాలామంది చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. ట్యూబ్లైట్ స్టార్టర్లో కాపర్ ప్లేట్స్ల మధ్య దూరం ఉండడం వల్ల సర్క్యూట్ కంప్లీట్ కాదు. ఎప్పుడైతే కాపర్ ప్లేట్స్ అనేవి వేడి అవుతాయో అవి ఒకదానితో టచ్ అయిపోయి సెన్సార్ కంప్లీట్ అవుతుంది. దాంతో బజర్ అలారం మోగి వాటర్ దానంతట అవే రావడం జరుగుతుంది. అక్కడ జరిగిన మంటలను పూర్తిగా చల్లారే వరకు వాటర్ రావడం జరుగుతుంది. మంటలు చల్లారిపోయిన తర్వాత టెంపరేచర్ తక్కువ కాగానే ఈ ఆటోమేటిక్ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ దానంతట అది ఆగిపోతుంది. I am Srujana. I am for ZPHS Town School, Patancheru. My name is Manisha Kumari. I am from ZPHS Patancheru. This is our model. It is floating house. Generally, floating houses are 2 types. One is the house which float permanently, and other one is the house which float only during floods. We done this project. It reflects the house which float only during floods. When flood water is occur, it will float, and otherwise it is placed on the ground. The side walls of the house is made up of steel and wood, and the steel pistons. These are steel pistons. This gives support to the house. This used to
prevent the whole structure from the floating and sinking away. The buoyancy principle behind the floating house, there did not need any construction to build the floating house. And the base of the building should be designed to floating and capable the load of the material, and the base of the building should be designed to facilitate the floating material like wood or anything. But this is the model, so we use the bottles. There are many advantages from this. We can save many leaves. India has many coastal areas and they are prone to floods. We can save their leaves, we can save many animals, and we can avoid loss. And this is inexpensive to move one place to another place. There are many advantages from this. Thank you. Thank you. ఈరోజు మనం చేయాలి మస్కిటో ట్రాప్ ఇన్ హౌస్. దోమలు నివారణకు క్రియా సంహాకరణ. దోమలు మందులు స్ప్రే చేయడం వలన కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది. క్రియా సంహాకరణ రసాయన పదార్థాలతో ఏర్పడి బదులుగా పర్యావరణ అనుకూలమైన ఈసీఓ ఫ్రెండ్లీ మస్కిటో ట్రాప్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రత్యేకంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కావాల్సిన పరికరాలు: 1.5 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ఖాళీది, 200 ml వేడి నీళ్ళు, 50 grams షుగర్, 1 gram ఈస్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 1.5 లీటర్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకొని దాన్ని పై భాగాన్ని కత్తిరించండి. తర్వాత దానిలో హాట్ వాటర్ వేయండి. 200 ml హాట్ వాటర్, దానిలో 50 grams షుగర్ వేసి షుగర్ నింపండి. తర్వాత ఆ మిశ్రమం చల్లబడిన తర్వాత దానిలో 1 గ్రామ్ ఈస్ట్ పోయండి. బాటిల్ చుట్టూతా పేపర్ చుట్టి దోమలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశంలో ఉంచినట్లయితే ఈ మిశ్రమాన్ని దోమలు ఆకర్షించబడతాయి. ఎందుకంటే దీంట్లో స్వీట్నెస్ కోసం వస్తాయి దోమలు. థ్యాంక్ యూ. Vignesh. My project title name is Weed Removing Machine by Robotic Hand. Weed means grass. Nowadays farmers were using lot of pesticides to remove the grass. By that the crop was affecting so much. The soil also polluting. By that the yield also not getting correctly to farmers. For this reason I got one idea, that was weed removing machine. By this machine they can remove grass easily. How means we have to add some waste grass pictures in the it is a picture sensor. In that sensor we have to add some pictures of waste grass. By this the picture sensor give the tell to robotic hand. The robotic hand will remove only the waste grass only. It does not remove the crop. By this so much time also save to the farmers. And this machine remove the grass from the middle of the crops also. ఇది ఇలా తిరుగుకుండా ఆటోమేటిక్ కట్ చేస్తుంది. దానికి గడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే అది ఆగిపోయి ఖాళీ సెన్సార్ అనేది గడ్డికి రోబోటిక్ హ్యాండ్కి చెప్తుంది ఖాళీ గడ్డే తీయాలని, వేరే పంట ఏది తీయకుండా చెప్తుంది. My name is Binodip from TSWRS Hatnura JC Boys, Sangareddy district. Myself, I am studying in 10th standard. I invented this new one. This is smart helmet. As per that is totally accident bar graph. In that mainly 35% road accidents are there. In the 35%, 31.5% are bike or else two-wheelers. As per NRCB records, 4,03,000 change road accidents reported in 2021. In that 4 lakhs accidents, 1,55,000 deaths and injuries are 3,000 during 2021. In this accident, totally 1,000 accidents and 426 deaths per day. In this graph, two-wheelers claimed the highest number, nearly 70,000 people. ఇందులో two-wheelersకే ఎక్కువ హైయెస్ట్ నెంబర్ రీచ్ అయింది. ఆ two-wheelers యాక్సిడెంట్స్ ఎందువల్ల అవుతున్నాయి?
అనేది డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ 35%, స్పీడింగ్ 34%, distraction 17, and bad weather 12%. This speeding also include into this drunk and drive. Then how we can avoid? మనం ఎలా ఆపగలం దీన్ని? సో డ్రైవ్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ స్పీడ్ లిమిట్స్ అండ్ ఆల్వేస్ పుట్ హెల్మెట్స్. మనం హెల్మెట్స్ పెట్టుకోమని చెప్తున్నాం కానీ ఎవరు హెల్మెట్స్ పెట్టుకుంటలేరు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఆపాలి కానీ ప్రతి ఒక్కరు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసి బైక్ మీద నడిపే యాక్సిడెంట్స్ అవుతున్నాయి. సో వాట్ ఈస్ ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్? ద పాసిబుల్ సొల్యూషన్ ఈస్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ అబౌట్ ట్రాఫిక్ రూల్స్. అండ్ అయినా కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ చెప్పినా కూడా పీపుల్ అనేది ఆగడం లేదు. రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూడ్గా అవుతూనే ఉన్నాయి. సో నౌ ద మేజర్ ఛాలెంజ్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు సర్వైలెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ. మనం ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క కార్నర్లో మనం కవర్ చేయలేం. సో నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో దట్ ఈస్ అవర్ స్మార్ట్ హెల్మెట్. సో the smart helmet work with this Arduino, relay, alcohol sensor and motor, just like a bike. So when we put the battery, the bike will be on. But when మనం ఎప్పుడైతే తాళం ఆన్ చేస్తామో అప్పుడు బైక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవ్వదు. మనం ఇక్కడ హెల్మెట్ అనేది పెట్టుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైతే హెల్మెట్ పెట్టుకుంటామో బైక్ అనేది ఆన్ అవుతుంది, తీసేస్తే ఆఫ్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ సీ ద లైవ్ డెమో, దెర్ ఇస్ బి అవుట్ సైడ్. థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ live smart helmet project. So I can see this now, sir, please. So when we on the bike కి మనం ఎప్పుడైతే హెల్మెట్ పెట్టుకోమో ఇట్లా సౌండ్ వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే బైక్కి ఆన్ చేస్తామో సెల్ఫ్ కొడితే ఆన్ కాదనమాట. అయితే మనం ఎప్పుడైతే హెల్మెట్ పెట్టుకుంటామో హెల్మెట్ పెట్టుకొని బకీలు కూడా పెట్టుకోవాలి. బకీలు జల్దీ బకీలు పెట్టుకుంటే సౌండ్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బైక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి బైక్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక హెల్మెట్ తీసేసినాం, బైక్ అనేది ఆఫ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ పెట్టుకో. బకెల్ సరిగా బకెల్ ఆన్ చేయి. హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాం, బండి ఆన్ అయింది. ఆల్కహాల్ పెట్టుకుండు, బండి అనేది ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు ఈయన ఆల్కహాల్ డ్రింక్ చేసిండు అనుకో, సో డిటెక్ట్ అయితే బైక్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. తాగితే బండి అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఇందువల్ల చాలామంది ప్రాణాలు అనేది మనం కాపాడు. బైక్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. బైక్ అనేది ఆన్ ఉంది. ఇలా సెల్ఫ్ కొడితే ఆన్ కాదు. దీనికి కనెక్ట్ ఉంది. బకీల్ సార్ ఆన్ చే. ఇప్పుడు ఆన్ అయింది బైక్. అది ఆల్కహాల్, ఇది ఆల్కహాల్ సెన్సర్. కొంచెం ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ అంటే దీనికి డిటెక్ట్ అవుతుందో ఆల్కహాల్ దీనికి డిటెక్ట్ అయితే బైక్ అనేది ఆఫ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ దాన్ని ఆల్కహాల్ సెన్స్ అయినప్పుడు మనం మాట్లాడితే ఆల్కహాల్ తాగితే మనం ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ డ్రింక్ చేస్తామో ఇక్కడ బైక్ అనేది ఏది బస్సుదా? బస్సు
This is Mavindu from Marvelli ZPHS. This is the topic of Chepala sir, continue. Easy lifter for weekend and CWSN children for in the school. The school which have storage buildings. In that school there are some children like handicapped. The children does not వాళ్ళకి బ్యాగ్స్ అనేవి పై ఫ్లోర్ వరకు తీసుకెళ్ళడానికి కష్టం అవుతుంది. అట్లా కాబట్టి మనం ఈ ఒక 2 పుల్లీస్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఒకటి ఫిక్స్డ్ పుల్లీ అండ్ ఒకటి మూవబుల్ పుల్లీ. ఈ 2 పుల్లీస్తో మనం వాళ్ళ బ్యాగ్స్ని పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చు. ఎలా అంటే ఇక్కడ మూవబుల్ పుల్లీకి ఒక ట్రాలీ అనేది కట్టాలి. ట్రాలీ కట్టి అందులో వాళ్ళ బ్యాగ్స్ అనేది అందులో ట్రాలీలో పెట్టేసి ఇక్కడ ఒక మ్యాన్ ఉంటారనమాట. ఆ మ్యాన్ ఈ రోప్ని ఇలా లాగుతాడు. ఇక్కడ అంత ఎఫర్ట్ ఏం పడదు అతనికి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఒక మూవబుల్ పుల్లి పెట్టుకున్నాం, ఒక ఫిక్స్డ్ పుల్లి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చాలా లెస్ వెయిట్ అనేది ఇక్కడ పడుతుంది అతనికి. సో లెస్ ఎఫర్ట్, ఈజీ వే. సో హ్యాండిక్యాప్డ్ పిల్లలకు కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. వాళ్ళ బ్యాగ్స్ ఆటోమేటిక్గా పైకి వచ్చేస్తాయి. మై నేమ్ ఈస్ బీనా రాజు ఫ్రమ్ 10th class జెడ్పిహెచ్ఎస్ మరవెల్లి. ఇది ఫోల్డబుల్ రెయిన్ కోట్ డ్రైయర్ సార్. ఇది వర్షాకాలంలో మనకి స్కూల్కి, ఆఫీస్కి, హాస్పిటల్స్కి వెళ్తాం కదా, రెయిన్ కోట్స్ ఎండ్ అయ్యి ఒకవేళ మనం ఇది మన స్కూల్లో ఆరేసుకుంటే 5-6 hours పడుతుంది సార్. అదే మనము ఈ టైప్లో హ్యాంగర్కి వేసుకొని ఆరేస్తే ఒక 5 minutes తర్వాత వాటర్ మొత్తం దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి. 5 minutes తర్వాత ఇలా ట్యాప్కి ఆన్ చేస్తే ఇలా తిరుగుతాయి సార్. తిరిగిన 5 minutesకి ఇది ఎండిపోతుంది సార్. స్కేటీ ప్రో ఎండిపోతుంది. ఎండిపోయినాక మనం మళ్ళీ సాయంత్రం వేసుకోవచ్చు. మన హెల్త్ సేవ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది వాటర్ కూడా సేవ్ అవుతుంది సార్. వాటర్ ప్లాంట్స్కి వేస్తే ప్లాంట్స్ కూడా పెరుగుతాయి. బి దినేష్ కార్తిక్, జెడ్పిహెచ్ఎస్ బోరంచా. ఇది అండర్ గ్రౌండ్ హైడ్రోలిక్ డంపేడ్ సార్. ఈ భూమిపైన ఉన్న చెత్త, చెదారం, వ్యర్థ పదార్థాలను ఈ వాహనాల ద్వారా సేకరించి ఈ రంధ్రం ద్వారా ఈ బాక్సులలో వేసి కన్వేయర్ బెల్ట్ పద్ధతి ద్వారా ఈ గ్రామ చివరన ఉన్న డంప్ యార్డ్లలో సేకరించిన తర్వాత కొన్ని రోజులకు విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. మళ్ళీ కంపోస్ట్ ఎరువు కూడా తయారు చేయొచ్చు. ఇది ఇలా సర్కిల్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఈ డంప్ యార్డ్లలో సేకరించడం జరుగుతుంది. తర్వాత విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనివల్ల పర్యావరణానికి మేలు జరుగుతుంది. మళ్ళీ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు కూడా పని తగ్గుతుంది అనమాట. దీనివల్ల ఈ ఉపయోగాలు జరుగుతాయి. Myself Karthik and I am from BHL High School, Vidya Bharati. So my project is about a heart rate monitoring system. This is a very useful system for the aged people above 55. So it is used in a way that every person can understand his or her heartbeat easily. It will display the heart rate in serial monitoring way, and it will show the numerical language by touching our fingertips. Nowadays we are getting the smartwatches like this, but we are not getting exact BPM and accurate one. So we should keep here, but it is not working on our fingertips. My method is that by touching our fingerprints like this, it will show our heart rate monitoring, whether it is low or high, and it will display all the serial binary like this blindly in the voice. So we can take it into another level, and by connecting the GSM module, we can make it easier to use it in the mobiles in a way that it will send us a message that your baby is getting low or getting high, and by that we can take our steps to prevent that BP, like taking a rest and drinking water and not moving anywhere. So this is very useful for the people above age 55. This is my project, and thank you very much. నా పేరు వైష్ణవి. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా పాఠశాల పేరు జెడ్పిహెచ్ఎస్ కొరుకోలు. నా ప్రాజెక్ట్ సన్ ట్రాకింగ్ సోలార్ సిస్టమ్. సోలార్ ట్రాకింగ్ సిస్టంలో సోలార్ ప్యానెల్స్ సూర్యుని దిశకు అనుకూలంగా వీటి దిశలను మార్చుకుంటాయి. ఇలా వీటి దిశలను మార్చుకోవటం వలన 90 degrees కోణంతో సోలార్ ప్యానెల్పై సూర్యకాంతి పడుతుంది. దీని వలన ఎక్కువ
ఎక్కువ సూర్యకాంతి సోలార్ ప్యానెల్కి తగిలి ఎక్కువ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఉన్న విద్యుత్ నీళ్ళతోటి బొగ్గుతోటి తయారవుతుంది సహజ వనరులతోటి. అవి అంతరించిపోవచ్చు, కానీ సూర్యకాంతి అంతరించిపోదు. అందుకనేసి మేము ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇది ఎలా పని చేస్తుంది అని అంటే సోలార్ ప్యానెల్స్కి సూర్యకాంతి తగులుతుంది. తగిలిన వెంటనే ఈ సెన్సార్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆర్డినో బోర్డుకి ఇస్తుంది. ఈ ఆర్డినో బోర్డు మైక్రో ప్రాసెస్ చేసి ఈ మోటార్ డ్రైవర్కి ఇస్తుంది. ఈ మోటార్ డ్రైవర్ ఈ డీసీ మోటార్ని తింపేలా చేసి సూర్యుని దిశకు అనుకూలంగా చేస్తుంది. మేము ఎక్కువ శక్తి ఉత్పత్తి చేయటం కోసం ఈ సెన్సార్స్ని ఏర్పాటు చేశాము. ఈ సెన్సార్స్ పీవీ ప్యానెల్స్ సూర్యుని దిశకు అనుకూలంగా కదలటానికి తోడ్పడుతుంది. My name is G. Mavikiran. I am studying in 8th class. My school name is ZPHS High School, Edumailaram. My project name is preparation of LPG gas from petrol, required materials, water, petrol to plastic bottles, 3 plastic pipes, air pump motor, stove, lighter. Procedure: take 2 plastic bottles when which we have to make holes 2 of each of the bottle, and 1 plastic bottle filled with water and another plastic bottle filled with water, and on each of bottle 1 plastic bottle, 1 plastic pipe take with air pump motor, attached with air pump motor, and another plastic pipe with and water, and another pipe with and water plastic bottle to stove, and air pump motor switched on released in pressure, thus pressure and petrol and water and stove firing and started. My name is Dhanya. I'm studying in 9th class. I'm from Triveni Talent School, Israpur. My topic name is Advanced Shopping Trolley. So, in Advanced Shopping Trolley, this is somewhat advanced type of trolley. So, this helps you to maintain your budget and saves your energy, and it also saves your time, and it helps you to stay away from the corruption. How? Means, if you will go to a shop, they will say that this 5 rupee pen we will sell only for the 10 rupees. Then you have to pay. Why? Because you have to pay because it's your emergency. So this system will help you not to pay any extra amount to the shopkeeper. How? Means if every item has an RFID code written on it, so whenever you will scan this RFID code into this EM18 reader molecule, then the object price will be shown in the LCD screen. And if you don't want this, you have to scan it twice. You can scan different objects. The main motto of this is that this helps you to save your energy, save your time, and also helps you to not get corrupted. So this can be used in many ways. For example, it can be used in the shopping malls, it can be used in the clothing malls, it can be used in the fancy shops, it can be used in the ornament shops, it can be used in the IKEA, it can be used in many gadget shops, it can be even used in the airways, even land donation center, and even in the ornament shops like gold diamond shops also. There are more than 15 plus shops in which this object can be used. That's all for today. Thank you for giving me this opportunity. My name is Deepika. I am from Triveni Talent School. Today my project is about women safety system in GSM and GPS. So nowadays women's on attacks are increasing day by day. When a woman can't use a mobile and can't take up a mobile, and
dial up to any person in her relatives or any family, she can use this machine. First, in this machine, we should give the power connection to it. After giving the power connection, we should on this microcontroller. After the microcontroller ons, this GSM, this SIM should be inserted in this. You will find that SIM has been connected and the SIM has been registered in this. So, from any other mobile, this SIM has a number from any other mobile. We should send a message. It may be any message. So this asks, please send any message to store the mobile number of their parent or relative or any other close friends. So it shows that I got a message from this number, that's this message. So this microcontroller again sends to this mobile that this mobile number has stored in this microcontroller. After sending, I have got the message that mobile has been stored successfully. After this GPS tracker tracks the location in this LCD, and when a woman is in any panic situation, she presses this button, emergency button, so that this total location will be sent to the registered mobile. It may be their parents or any other relatives. The message is sending to this number. See, I have got alert, I need help from this location. If we click on this location, it directly go to Google Maps, and the Google Map traces this device with the woman. So the woman will be protected by her parents by going there. Thank you. My name is Karthik. I am studying in 8th standard from ZPHS Gumardala. Nowadays we are suffering for many diseases of breathing. The only reason of polluting the air. Now, because of industrial wastage, vehicles smoke, these all are polluting the air. That's why only we added this project. This is reactor. Reactor will absorb the polluted air and it's sent to electronic purifiers. Electronic purifiers will purify the air and it's sent to outcomer. With this project users, we are users with this project. We can control the pollution and get 70 to 80% of fresh air and save for ozone layer, and we can మనము ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఫారెస్ట్ని కాపాడవచ్చు. ఫారెస్ట్లో ఉండే జంతువులను హాని కలగకుండా కాపాడవచ్చు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ టైంలో పొల్యూషన్ వల్ల అంగవికలాంగుల సంతానం కలుగుతుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనకి అంగవికలాంగుల సంతానం కాకుండా మంచి సంతానం కలుగుతుంది. మనకి ఈ ప్రాజెక్ట్ని యూజ్ చేసే ఓజోన్ లేయర్ అనేది పాడు కాకుండా మనకి వర్షాలు సరిగా పడతాయి. ఆ తర్వాత మనకి పంటలు సరిగా పండుతాయి. దిస్ ఈజ్ స్మోక్ సార్. సార్ అది పీల్చుకుంటుంది సార్. సార్ ఇది గేజ్ మీటర్ సార్. పొల్యూషన్ ఉందని చూపిస్తుంది సార్. ఇప్పుడు పొల్యూషన్ లేదు సార్, తగ్గింది. అక్కడ నుంచి మనకు ఫ్రెష్ ఎయిర్ వస్తుంది సార్. This is Uday from Telangana State Model School, Munpalli, 9th standard. Today our project is plastic solar geyser or plastic solar heater. This project benefit is, firstly this project's benefits is heating the water, eco-friendly, no pollution, and we will use heat water in our day-to-day lives, in our and some medical purpose. Disadvantage of this project: it couldn't work in rainy days, cloudy days, and night days. Procedure: first of all, we take say PVC pipes and arrange bottles like this. Takes one kind of bottles, cut the bottom of the bottle and arrange one mouth into another like this. How much you want, how much. Either multiples bottles we can arrange like this, and
take pipe to the connection of tank. During the tank, gravity of water comes to into this and it fills with water. During the daytime, 4 to 5 hours, 1 o'clock to 4 o'clock, the sunrises will be more, then water will be heated up. We can store the water and we can use water in morning. And our main aim is recycle the plastic. Thank you. Good morning everyone, my name is Sindhuja. I am studying in 7th class. My village is ZPHS Potula Bogda. I am coming to Anthony's High School with science fair. నాతోటి విద్యార్థులు అందరూ కలిసి సైన్స్ ఫేర్ చేశారు. అందులో వాష్రూమ్ లేడీస్ పోయినప్పుడు వాటర్ పోయకుండా ఇట్లా మురికి వాసన రావడం వల్ల అతను ఏం చేశాడంటే వాటర్ పోయారు కదా అందుకే డోర్ ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ వచ్చేటట్టు చేశాడు. అదొకటి నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. My name is K. Pallavi and I am studying in 8th standard St. Anthony's High School, Vidyanagar. My project theme is Historical Development with Current Technology in Space and Technology, and my project title is Anthony Space and Research Organization. So as we know, India has struggled a lot in recent times to launch their satellites, and also we launched our satellite Aryabhatta, first satellite Aryabhatta from other country. So this is my model, and which I have made in the memory of Kalpana Chawla, and it's a working model. This is an fuel tank, these two are the boosters, this is my shuttle, this is a satellite, and these three are the main engines. So I am going to show how my project technically works. चेक करो So these are the different locations where the Apollo missions take place, and these are the different people who landed on the moon. Thank you. Annapurna from 10th standard. We are from Sadashivapet Government Ravindra Model High School. Our topic is water observing roads. Water observing roads. Water damaged roads having unpaved roads, and it's very muddy and very slippery. With these roads, we have facing so many problems like these road accidents. So we rectify this problem. We have taken here. This is the pervious concrete. Pervious concrete having 3 parts of the rock and 1 part of the loose cement will be present. This pervious road includes the water to grow and underground reaches, and it will be having, while it will be flows water as through, it grows as like it under. With this we want to benefit, or we can avoid overloads, and we can reduce heat islands, and also we can improve the rainwater equality also. Like this, we should do experiment. Here water will be observed while we pouring on this road. Here will be water will be observed. Now, for every 20 kilometers, we should arrange the soak pits. Why soak pits will be arranged? If to underground, it will move waters under it. Soak pits having 4 feet 40 mm of gravel, 2 feet 20 mm of gravel, and 2 feet of the sand will be present to construct this soak pits. Soak pits having porous wall chamber, and also it's supposed to prevent the collapsation of the underground level, and it separates the grey water also. So while we using this type of concrete and also soak pits, we can avoid the road accidents, and we can increase the water level to our society. Thank you, sir. जैसे कि इको फ्रेंडली में कई किस्म के वो अशिया जिन्हें आसानी से रिसाइकल नहीं किया जाता, जैसे कि
जैसे कि स्टील। स्टील आसानी से किसी भी शक्ल में तब्दील हो सकता है। और हम प्लास्टिक के बजाय प्लास्टिक के बजाय हम लकड़ी के भी खिलौने इस्तेमाल कर सकते हैं। और बजाय पर्सन से हम कपड़े भी बना सकते हैं। ऊन की कई किस्में होती है। कई देशों में ऊन के इन्वेटर्स भी बनाए जाते हैं। ऊन की कई किस्म के लिबास भी बनाए जाते हैं, जैसे कि टोपी, सूटर वगैरह। और कपास, कॉटन भी कभी भी अगर आप कहीं भी लेना चाहें तो देख समझ कर। कॉटन की भी कई किस्में होती है, जैसे कि नॉर्मल कॉटन और बोलते सो 100% प्योर कॉटन। बाम्बू भी कई किस्म का। बाम्बू से हम ये टोकरी वगैरह भी बना सकते हैं और बाम्बू के किस्म के चमचे भी होते हैं। प्लास्टिक के बजाय हम मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की कई किस्म के खिलौने वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। My name is Diyaksha. I am studying in 10th class. KGB Siddhapur at Sangareddy district. ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేసి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే ఆవు పేడ ద్వారా మనం దుస్టిక్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ముందుగా ఒక సిరంజిని తీసుకొని దానిని స్మూత్గా కట్ చేసుకోవాలి. అలా కట్ చేసుకొని దానిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్మూత్గా కట్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే దుస్టిక్స్ అనేవి స్మూత్గా రావు. ఇప్పుడు మనం దానిని పక్కకు పెట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక కావాల్సిన పదార్థాలు చేసి బియ్యం, సాంబ్రాణి మరియు చందనం పౌడర్, వేప పొడి మరియు ఆవు పేడ చల్లగా దంచుకొని ఒక బేసిన్ వేసుకొని ప్రతి ఒక్క దానిని కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని మొత్తం కలిపేంత వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు వేరే ఒక స్టేట్ తీసుకొని దానిపైన ఆవు నెయ్యి పూసి మనం ముందుగా తీసుకున్న సిరంజిని దానిలో మనకు కావాల్సినంత మిశ్రమాన్ని మనం తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని దాంట్లో ఉంచాలి. కొంచెం ఉంచి ఎంతలకి నొక్కుతూ మనకు కావాల్సినంత పరిమాణంలో సైడ్లో మనం ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా 4 రోజులు ఎండబెట్టడం ద్వారా ఇలా మనకు కావాల్సిన దుస్టిక్స్ అనేవి తయారవుతుంది. ఈ దుస్టిక్స్ వల్ల మనకు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే మనం వీటితోని ధూపం వేసుకోవడం వల్ల ఇంట్లోకి ఎలాంటి వైరస్లు రాకుండా ఉంటాయి. మొత్తం కాలిపోయిన తర్వాత మనం చెట్ల ముక్కల మొదట్లో కానీ చెట్ల పైన వేసినట్లయితే మా మొక్కలు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి మరియు వాటిపైన ఎలాంటి పురుగు వంటివి వాళ్ళము. గత 30 సంవత్సరాల క్రితం భోపాల్లో వచ్చిన ఒక విషవాయువు కారణంగా చాలామంది వేలాది ప్రజలు చనిపోయారు. అప్పుడు చనిపోయినప్పుడు ఇలాంటి వాడిన ఇళ్లలో మాత్రమే కొందరు బతికారు. కాబట్టి ఇలాంటివి చాలా వాడాలి. మళ్ళీ ఒక హోమం జరుగుతున్నప్పుడు దాంట్లో హోమం జరిపించాలంటే కృత్రిమ వర్షాల కోసం అనేది హోమాలు జరిపిస్తారు. దాంట్లో ఆవు నెయ్యి అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆవు నెయ్యి ఒక తులం ఆవు నెయ్యి వేయడం వల్ల ఎంతో ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది హోమంలో. ఇలా వేస్తున్నాం. మరియు ప్రపంచమే నిరూపించిన అత్యంత అద్భుతమైనది ఏంటంటే గోమూత్రం ద్వారా మనం అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే కీటకనాశిని, గోపేట ద్వారా మనం కీటకాలను చంపేసి మరియు గోమూత్రం ద్వారా అనేక లాభాలు కలుగుతుంది. రేడియోదానికి మనకు కాపాడుతుంది. మరియు గోమాత అనేది ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. కావున మనం ఇలాంటి ఇంట్లో న్యాచురల్ అంటే ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల మనకు డబ్బులు కూడా తెలుస్తుంది. Myself Anishan from St. Anthony's High School. Today my project is about smart line stick. So components required: Arduino Uno, power bank, ultrasonic sensor, buzzer and jumper wires and USB cable. Principle: in this smart stick we used a sensor which senses the obstacle or walls from 1.5 meter. Then this stick vibrates and make the buzz sound. Then this stick will warn to the person that there is an obstacle on any wall. So now I will show the practical. If any object is there, it is making the buzz sound. You can see. So thank you. I hope you understood.
I'm Keertan of 9th standard, Triveni School, and she is my friend Tanya. So today our project is on historical development with current technologies. So firstly, we all know that how our history developed from medieval to modern day. Telephones to smartphones. It is really amazing, right? So what is the reason behind all of this development? Yes, nanotechnology is the reason behind all of this development. So my friend will say what this nanotechnology actually is. Combining of matter at atomic and molecular scale is called as nanotechnology. Nanotechnology offers the potential to make new and faster kinds of computer. Potential disadvantages of nanotechnology include economical disruption and possible threats to security, privacy, health and environment. This nanotechnology haven't came to use, but if it comes to use, it will be easier for us to get cure for deadly diseases like cancer. Not only to cure the cancer, but nanotechnology is also used in many sectors like textile industries, industrial sectors and rescue sectors, etc. In textile industry, nanotechnology can increase the surface area of a material. This allows more atoms to interact with the other materials. So we all know that cancer is a chronic deadly disease, but there is no cure for that. And scientists are trying hard to find a cure for that. But can you believe that this nanotechnology can help to cure cancer? Yes, it can. Scientists are creating a nano-sized robots called nanobots. These can be injected into our body through injections, and later than these nanobots explore every part of our body and find where the cancer cells are and kill them instantly. Not only curing the cancer, but this nanotechnology is used in many sectors like textile industry. In textile industry, we know that we have water repellent clothes. That means if you pour water on that, the cloth doesn't become wet. So this is due to nanotechnology. And in future, we can hope that with the help of nanotechnology, an object can acquire energy from its surrounding with the help of speed of light. Thank you. పేరు శివచరణ్ జెడ్పీహెచ్ఎస్ షోపేట్ జిల్లా సంగారెడ్డి మండల్ చోటాపూర్. నేను తయారు చేసింది వాల్కెనో. ఇది వెనిగర్. బేకింగ్ సోడా, ఫుడ్ కలర్, బేకింగ్ సోడా, లావా బయటకు వచ్చింది. అగ్నిపర్వతం నుంచి లావా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎక్కువ జపాన్లో ఉంటుంది. రాళ్ళు రప్పలు అన్నీ కరిగి వాళ్ళకి లావా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇది లావా బయటకు వచ్చినప్పుడు పక్కకున్న జంతువులు, చెట్లు అన్నీ చనిపోతాయి. My name is Monika. I am from the Mudangi branch of Triveni Talent School. My topic is about innovation in agriculture. This is the motor and it is the battery. From the motor, the water is come in this, and the plants will supply the water by this motor, and we can supply the water by this, and we can supply our plants in our home at home. And uses of this is agriculture is developed so much, and we can supply the water in our garden easily by the motor, and we can develop the agricultural purposes. Right. My name is Kumali. I am from Triveni Istanbul branch. My topic is about historical development with current innovation, and I took the project on geostationary satellite. This is how it works. I took this project because with satellites we have so many uses that are communication and navigation. For navigation we use GNSS, which means that Global Navigation Satellite System. For communication, because of satellites we can talk with anyone among the world. And for communication, we use satellite signals to talk with anyone, and we will get notification within seconds because of this satellite radiations. And this is how my project works. In this, the globe rotates and the satellites produce light to the globe. Thank you.
afternoon, myself Lasesh, this is Varsha, and we are from Triveni Talent School. We are from 9th class. This topic is about home automation, means simply called smart homes. These are home automation means using technology to automate or remote specific functions to make our lives easier. So this is a smart home, and we want to show you like our fans and lights. And here there are so many uses of smart homes. Those are like we can control all our electric devices through our phones. Like we can use internet and we can control all our electric devices wherever we go. So we are having so many uses. We can store our valuable things at home without any tension. Hi, my name is Bushra Kamran. I'm from Rishi School. Today I came here to see the science fair. Here I saw so many things and I have learned what about this. And the favorite project I saw here is wireless connection. So many interesting facts are there. They explain us what are the main products and how. I have learned everything here. Actually, this is good. This school is also good. The maintenance is good. They kept everything in order. And every school is also in a discipline. And the NCC members are also maintaining the children to form a line, and they are maintaining so good. And I think that this science fair will teach so many children about new things, etc. Thank you. It is mainly made for to serve the food without the help of waiters. That's the main thing. And they can, it's time to self-service, so they will take the service and again it will go back. That's the main thing. జిల్లా స్థాయి సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ నిన్న సంగారెడ్డి పట్టణంలోని సెయింట్ ఆంటోనీస్ పాఠశాలలో ప్రారంభం కాబడింది. ఇది రేపటి వరకు 3 రోజుల కార్యక్రమం కింద రేపటి వరకు జరుగుతుంది. ఇన్స్పైర్ కేటగిరీలో ఒక 80 ఎగ్జిబిట్స్ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ సైన్స్ ఎగ్జిబిషన్ కేటగిరీలో 330 ఎగ్జిబిట్స్ రావడం జరిగింది. ఈ రోజున అంతా కూడా వెళ్ళి వాటిని ప్రాజెక్టుల యొక్క పనితీరుని తెలియకుండా ఎవల్యూషన్ చేస్తున్నారు. సో రేపటి వరకల్లా జడ్జిమెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. రేపు ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క వ్యాలిడిటీ కూడా విద్యార్థులు పార్టిసిపేట్ చేసిన విద్యార్థులందరికీ కూడా పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికెట్, తర్వాత మనకి స్టేట్ లెవెల్ ఎగ్జిబిషన్కి మన జిల్లా నుంచి నామినేషన్ కూడా ఫైనల్.